सर्वमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जगदम्बा स्वरूपिणी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी मंगला देवी पीठरे यही 12 वर्ष धरी विश्वशांति महायज्ञ देवी मख अनुष्ठित होती। आमर ये 11 वर्ष धरी विश्वशांति यज्ञ भाग नेबार सुजोग पाई जाइछु। यही भुवनेश्वर बाणी विहार स्थित रमादेवी कॉलेज पछपट जो आविर्भूत होती बटवृक्ष तले बहु देवादेवी प्रतिष्ठित रही। तेणु आमर ये विश्वशांति यज्ञ हवा आम आसबार आम टीम आसबार 11 वर्ष धरी आम सेवा कर आसुचु। तेणु आज पूर्णाहुति दिवस में किसी समय पूर्व आमर पूर्णाहुति कार्यक्रम हो जाइए। बहु लोक भक्त मैंने समागम कर लोक प्रसाद सेवन जिते सत्य आमर प्रभावित हम धर्म कर्म आ प्रसारित हम यज्ञादि कर्म प्रसारित हम से लोकंर मन में आध्यात्मिक मार्ग चेतना जब आसीज सत्य पथ आम अनुसरण कले सत्य जुगे परिणत हो कली जुगे जदि आम परिवर्तन करने को चाहूचे ताहले ब्राह्मण द्वारा यज्ञादि कार्यक्रम सत्य पद्धति निर्वाह कले समस्त प्रभु मंगल विधान करेंगे। बोल आनंद कलार यूनिट 9 बर्तमान ये माँ पीठर हजार हजार भक्त आसुच्च प्रसाद सेवन कर माँ को दर्शन लाभ करमती किसी माँ को महिमा आप जानते कहे प्रति मंगलवार आसे माँ पाखक माँ को बहुत विश्वास करे। एक्चुअली मत तो लगे स्वतंत्र माँ ही ये अच्छा कारण नना को आड़ती भी बहुत भल लगे। नना जहाँ भी माने फुंकी देले भी जब समस्या खराब हो फुंकी देले भी देहटा ऑटोमेटिक भल हो जाए माँ को सब बहुत विश्वास करे माँ मंगलवार से आपन सहित किसी मिराकिल जमती घटी कि माँ को पाखे मिराकिल तो मो देह खराब होता बहुत सीवियर देह खराब होता डॉक्टर भी माने कहले बहुत ट्रीटमेंट बहुत होती मो 2 मास काल तो जेतले नना पाखे आसिक मम्मी जेतले बुझिला नना जेतले फुंकी देले मते तो तापर मो देह बहुत भल हो गला माने माने जदी डॉक्टर कहले हठात माने मिराकिल टाइप रो कि नाही टेस्ट रे तो बाहर दिला सब हठात जदी कमी गला सब जेमति कि घरे गोटे छुआर कथा माँ बुझे एठी माँ को जदी मनर कथा कुआ जाए तारे माँ सब कथा बुझी पारे। आज्ञा मोना विश्व कल्याणी महापात्र सेक्टर 9 में रहछि। एई जगह रे माँ को पीठरे हजार हजार भक्त आसुचंती माँ को दर्शन लाभ करछी प्रसाद सेवन करछी आज्ञा कोन रहिछि माँ को महिमा एठी एक्चुअली माँ को महिमा बहुत किछि मो कहिबाटा भी मो पाटरे भी व्यक्त करबा मो पई बहुत कम पड़िबो। माँ को एक्चुअली सत कथा कहले माँ को अनुभूति मोर बहुत अच्छी मो माँ को माने छोट बड़ देख माने ये करी आसी मो केबे माँ को एते ये करेनी भाबेनी कि ना हो माँ अछंदी ये करंदी किंतु माँ सब बेले मो पछरे थांती मु जेते बेले विपद रे पड़े सब बेले मो जोटिक भी जेबी सब मंगला माँ ही मते माने दर्शन रे मिलंदी तो मु दिने भाबिली नै प्रकृति रे माँ अछंदी। एठी केते वर्ष आपण आछन मु एठी आसलेनी 1.5 वर्ष रो 2 वर्ष भीतर आसलेनी एठी भीतर आपण को भीतर किछि चेंजेस हेछि हां निश्चित परिवर्तन हां निश्चित हेछि एमि किछि गोटे मेमोरी थिबो जोडा कि आपण बहुत कष्ट रे थिबे मां को कहला पर अपना मनटा हल्का हो जाय से मेमोरी जेते जहाँ हो बाहर आउटसाइड लोक कहीं सहयोग करूना से निज बल निजे से जी करवा कथा कर चली अधिक आशीर्वाद हजार हजार भक्त हजार हजार भक्त आसी मां को पाखरु कृपा लाभ करूछन सहित सेमिति किछि मां को कृपा हेछि कि सेमती किछि मोर हे नियम केते मानती आपण मां को मानुची मां को पाखु आसी मां को मानुची किछि असुविधा नहीं जेतबेले मु रहूची कॉलोनी 12-14 वर्ष ए ऊपर घर रहउतली 3 ताला ऊपर ए घर चमूल तळे मंदिर तोला हेई नथिला
ମନ୍ଦିର ତାପରେ ହେଇଛି। ଏ ସବୁ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳିତ ହଉଛି? ଏ ତ 12 ବର୍ଷ ଏଟା, ହଁ ହଁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରାହଉଛି ହଁ। ଧୁମଧାମରେ ସବୁବେଳେ। 12 ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା ବି ହଉଛି ଧୁମଧାମରେ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଜି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଆଉ ସକାଳୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା, ଯାହା 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଳତି ହୁଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ହଣ୍ଡା ପଣା ଲାଗେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ଏତିକି ଲୋକ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଲୋକ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ମା ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏତେ ତାର ରହସ୍ୟ କହିଲେ ନ ସରେ। ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ବଟବୃକ୍ଷରେ କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। 21ଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ ଯଦି ଆସି ଦୀପଟିଏ ସେ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଦେବେ, ଏହା ମାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। ମା ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଚିର ମେମୋରି ହେଇକି ରହିଯାଇଥିବ? ଇଏ ତ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରୁଛି। ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଫେସନ ପୂଜା ନଥିଲା। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଥିଲି ଜଣେ ସିଭିଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡେକୋରେଟର, ଗାର୍ଡନର, ଏଇସବୁ କାମ ମୁଁ ଆଗରୁ କରୁଥିଲି। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ତଳେ ବହୁତ କାମ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିଛି, ବହୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ହଠାତ୍ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ମୁଁ ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଥର ବସେଇ ମୋ କାମ ସାରି ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ବେପାରରେ ଲାଗିବି, ତା କରେଇଦେଲାନି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପରିଶେଷରେ ଏଇଭଳି ଆକାର ଧାରଣ କଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? ଆଜିକି ଠିକ 12 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା। 12 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଇ ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ରହିଲି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲି। ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ମନାଯିବ ମା ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଦିଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ମାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିନା ବାପାରେ ଜଣେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ବିନା ମାରେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ କି ଅଲଗା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ନାରୀ ର ସତ୍ୱ। ଆମେ ପୁରୁଷ ବୋଲି ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ତାହା କିଛି ବି ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏକି ସିଏ ନିଜକୁ ଜଣେ ନାରୀ ଭାବେ ସଜେଇ ହରିଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ଆବିର୍ଭାବ। କେତେ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଏହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଦୀର୍ଘ ଆୟୋଜନ? 4 ଦିନ ରହେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ଥିବା ନନାମାନେ ବି ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନନାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ ସାରିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋରେଖନାଥ ପୀଠ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପାରାଦୀପ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏଇସବୁ ଏରିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ
ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ଥିଲି, ଯାହାକି ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚଉଛି। ମୁଁ ତାହା ବି ଭାବୁଛି। ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା କରେ ବାବା ବଳିଆଙ୍କଠୁ। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋତେ କାମ ଦିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୀତ ବାଣୀକି ମୁଁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ ଧରି ହୁଏ ଏବଂ 4 ଦିନରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୁଏ ଆମର ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ କଳସ ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଯଜ୍ଞାତି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆହୁତି ଚାଲେ ଗୀତା ଏବଂ ଶେଷରେ ଚଣ୍ଡୀ ଆହୁତିରେ ସମାପନ ହୁଏ, ଯାହା ଆଜି ସମାପନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହିପରି ଯାତ୍ରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିବ ଏଠି ବିନା ପ୍ରସାଦରେ ଫେରିବ। ଆଜି କାହିଁକି ଏତିକି ପ୍ରସାଦ ହେଇଛି ତାହା ମାଙ୍କ ନିଜେ ଯାହାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ଡାକିଛୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାଙ୍କର, ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋ କାର୍ଡରେ, ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି କେହି ଜଣେ ସଂସ୍ଥା ଚଲଉନି, ଆକୁ ମା ଚଲଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଙ୍କର କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ହିସାବରେ ପଛରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛୁ। ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ମା। ଏତିକି ଦିନ ଆପଣ ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ମିରାକିଲ ହେଇଥିବ ଯୋଉଟା କି ମେମୋରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଆ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମୋ ନିଜ ଘର ବୋଲି ଭାବେ। ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇନି। ମୋର ନିଜର କିଏ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମିଶେ ଏକଦମ ନିଜର ଭାବେ ମିଶେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ। ହୁଏତ କାଲି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଘଟି ନପାରେ। ଏହା ତ ଯୁଗ କଳିଯୁଗ, କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଶେଷ ହବ। ମାଳିକା ଯାହା ଲେଖିଛି ସତ ହବ। ତାହାକୁ ମୋତେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ଏ ଗଛ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୁଁ ତା ତଳେ ଅଛି। ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ମା ମୁଁ ବୁଡ଼ିଯିବି। ମା କହିଲା ଯଦି ତୁ ବୁଡ଼ିଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ ବି ତ ବୁଡ଼ିଯିବି। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ? ସେଇଠି ମୁଁ ଆନ୍ସର ପାଇଲି। ଯଦି ତୁ ତୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଅଲଗା ଚିନ୍ତା କର। ନାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଛି, ତୁ ବି ଅଛି। ମୁଁ ବୁଡ଼ିଲେ ତୁ ବୁଡ଼ିବୁ। ତ ମୁଁ ଆଗ ବୁଡ଼ିଲି, ତାପରେ ତୁ ବୁଡ଼ିବୁ। ତୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବୁ ବୋଲି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ସେ ଯାଏ କ'ଣ ପାଣି ଯିବନି? ସବୁ ମୋ ହାତର ଖେଳ। ତ ମୁଁ ତାପରେ ବୁଝିଗଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାର। ଆଉ ଶେଷ ଏଇଆ ଯେ ମା ନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହେବନି। ମାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ଡରେନି। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ରହିଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ନିଜକୁ ପଚାରେ। ଯଦି ଆନ୍ସର ହଁ ମିଳିଲା ମୁଁ ମାଡ଼ି ଚାଲେ। ମାଙ୍କର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ହେ ମଣିଷ ଜଗତ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏପରି ଆଜିକାଲି ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ନିଜର ନିଜର ତାର ଏଇସବୁ ଭାବନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ପିଲା, ମୋ ଘର ଯେତେ ଦିନ ଦେଖିବେ ସେତେ ଦିନ ଆପଣ ମାର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଦିନ ଏ ଘର ମାର, ଏ ଘର ପଡ଼ିଶା ଘରର ଲୋକର ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ମୋ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବିବେ, ତାର ଯତ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଭଳି ନେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ ଏହି ଜଣେ ବାହାରିବ। ନହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥାନ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କେବଳ ପୂଜା କରେନି, ଏଠି ପ୍ରତି ରବିବାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, କୁନି ପିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ମାଗଣା। ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣା। ଆମେ ଏଇଥିରେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ 2ଟି ଝିଅ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପରିବାର ପୁରା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ। ଆମର ଆଉ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ। ଶେଷରେ ଆମେ କ'ଣ ବା କରିପାରିବୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଶେଷରେ ହରିନାମକୁ ଧରିଲେ ଯାଇ ଏ ଭବସାଗରରୁ ପାର ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେଠୁ ତାହା ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲିଛୁ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଭୁଲ ଭଟକା ହେଉଛି। ନନାମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖୁଛୁ। ଆମଠୁ ଆହୁରି ଆମ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଠୁ ମୁଁ ଶିଖେ। ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏନି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେ। ସେମାନେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ଯେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛନ୍ତି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭଗବାନମୟ, ଆମେ ତା ଭିତରେ 3 ଜଣ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଏ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ। ତେଣୁ ମୁଁ
କୋଉ ରୋଲ କରୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି, ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। କରି କରାଉଥାଏ ସିଏ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ब्राह्मण हिसाब से जो शोक बोलुचु ताकू चरितार्थ करने आम अक्लांत परिश्रम करवा दरकार। कहीं ब्राह्मण गोटे लोक जे कि दुनियार परिवर्तन कर हाथ में सबू अच्छे। सी यदि उचित शिक्षा दब ताले लोक ता शिक्षार अनुप्राणित हेबे एवं परिवर्तन हेबे। काले के जानी माँ बा प्रभु काली सकाळे मालिका विचार को उल्टे दे पारे नचेत आउ किसी असंभव नुहे। यहीपरि बम पड़ब काली सकाळे युद्ध हम वर्ल्ड वार निश्चय हम आम समस्ते निश्चय जीवा ता भितर माँ आमको रखे कि नहीं आमको दरकार नहीं जानिबा। माँ रो विचार माँ उपर छाड़ीचु हाथ टेकी देचु जो हाथ टेकी द्रौपदी तांको वस्त्र मिलता से आम टेकुनु हाथ बंचापी टेकुचु आम हाथ यही जे दुनिया परिवर्तन हो प्रभुमय हो समस्ते भल हो जातु समस्त मन में एमिति भावना आसू जे मोर तार भावना दूर हो जाऊ। धन्यवाद। जय मां मंगला।